Good afternoon, sir. Good afternoon. So we start. So last time we discussed. What did we discuss? Did you get it? Nani sir? Hello. Hello. येतोय का आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. मग एक मिनिट. Just wait a minute. Okay, we start. So last time we discussed the eigenvalue and eigenvector, how we find the eigenvalue and eigenvector. We have seen the two types. One is for repeated and second is for non-repeated. Okay. So one is for repeated or non-repeated and second is for repeated eigenvalue. Okay. So we have find for both equation we have find the same lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a equal to 0. Minus determinant of a equal to 0. Okay. So we got the equation in terms of lambda cube. So in that s1 is equal to trace of a, s2 is equal to minor of main diagonal, and determinant of a, we have find it. From this equation, we have discussed whether your eigenvalue is repeated or non-repeated. If eigenvalue is repeated, then we can find the repeated eigenvalue by using the two property. One is lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to s1, and second one lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to determinant of a. In this way, we find the eigenvalue. Okay, repeated eigenvalue, or we have checked whether our eigenvalue is correct or wrong. Whether eigenvalue is correct or wrong. In this way, we have checked this property. Yesterday, we have seen some example on repeated, and day before yesterday, we have seen the example on non-repeated. Okay, so today we start. Everyone clear this point? What we studied yesterday and day before yesterday? Everyone clear this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So today we see a very important part, that is the last term, Cayley-Hamilton theorem. Before you start the Cayley-Hamilton theorem, sometimes in theory exam, we ask one theory question like this: find eigenvalue and eigenvector for maximum, or त्याला म्हणूया, or highest eigenvalue. म्हणजे काय, जर eigenvalue तुमचे 1 2 3 असेल तर eigenvector कशाचा काढणार तुम्ही? फक्त eigenvalue 1 2 3 असेल तर eigenvector कशाचा काढणार? फक्त हायेस्ट eigenvalue कुठे याच्यामधली? 3 साठी काढणार फक्त. बाकीच्या साठी काढणार का आपण?
No. बाकीसाठी आपण काढणार नाही, साठी काढणार. ओके. आणि कधी कधी असं विचारू शकतात, और मिनिमम और लोएस्ट आयगन व्हॅल्यू. मग कशासाठी काढणार तुम्ही? फक्त 1. 1 साठी. हे फक्त लक्षात ठेवा. ओके. मिनिमम और लोएस्ट आयगन व्हॅल्यू हे फक्त लक्षात ठेवायचं कशासाठी काढायचं ते. क्लिअर एव्हरीवन? Yes. एक्झाम्पल Yes, आपण sir. घेतलेले नाहीयेत, पण एक्झाम्पल घेतलेले नाही म्हणण्यापेक्षा घेतले ते ऑलरेडी आपण. फक्त आपण डिटेलमध्ये 1 2 3 चे काढलेले सगळ्यांचे. ओके. सो वी आर स्टार्ट विथ नेक्स्ट पार्ट. कॅली हॅमिल्टन थेरम. सगळ्यांना क्लिअर झालंय? Yes, sir. ओके. तुमचा स्वतःचा व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे का मुलांचा आणि मुलींचा वेगवेगळा? स्वतःचा तुम्ही स्वतः काढलेला मुलांनी काढला असेल Yes, कदाचित. sir. काढलाय Yes, ना? sir. Yes. ओके ओके. कृष्णा काढलाय ना? Yes, sir. आणि ओके. आणखीन कोण? रोहिणी तुम्ही पण काढलाय ना? तुमचं हा. स्वतःच. ओके ओके. तुम्हाला लेक्चर एंड होताना मी तुम्हाला एक PDF शेअर करेल, ती फक्त तुमच्या ग्रुपवर टाकायची. आणि जे ग्रुपवर नाही आहेत त्यांनी मला फक्त व्हॉट्सअपला हाय करा, मी तुम्हाला पर्सनली सेंड करतो. किंवा ऑलरेडी जी मला PDF टाकायची ते ऑलरेडी कुठे सेंड केलेली आहे मी? त्या पब्लिशला केलेली आहे, लिंकला पब्लिश केलेली आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन डायरेक्टली तिथून डाउनलोड करू शकतो. तुम्हाला मी एडिटचा ऑप्शन दिलेला आहे तेवढ्या पुरता. एडिटचा ऑप्शन दिलेला आहे. ओके. तर ती काय आहे, कसं आहे, 4 वाजता तुम्हाला सांगेल मी. 4 3:30 जेव्हा आपलं लेक्चर एंड होईल त्याच्या दरम्यान. आपले कंटिन्यू 2 तास लेक्चर आहे, त्याच्यामुळे जेवढे पार्टिसिपंट आहेत 52 पार्टिसिपंट त्यांनी इथे थांबा. ओके. जर तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट काम असेल तर फिरून या, काय प्रॉब्लेम नाहीये. शेवटी तुमच्यावर डिपेंड आहे तुम्हाला कुठलं काम इम्पॉर्टंट आहे वाटतं ते. ओके. कारण की कसं असतं की तुम्हाला बोलल्यावर राग येतो ना, त्यापेक्षा न बोललेलं बरं. सो कॅली हॅमिल्टन थेरम. So very important and easiest topic, Cayley-Hamilton theorem. So what is the Cayley-Hamilton theorem? Every square matrix, every square matrix, every square matrix satisfy its own characteristic equation. Every square matrix satisfy its own characteristic equation. Every square matrix satisfy its own characteristic equation. Okay. म्हणजे काय? म्हणजे काय रे? कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काय रे? A minus lambda is A minus equals to lambda is व्हेरी गुड. पण ए मायनस लॅमडा म्हणू शकतो आपण फक्त त्याला. Determinant of A minus lambda. व्हेरी गुड कृष्णा. डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅमडा दॅट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ए मायनस लॅमडा वी आर से दॅट दिस इज अ कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स और कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके. दोन्ही पण वे होतं ना. सो डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅमडा आहे. मग एव्हरी स्क्वेअर मॅट्रिक्स सॅटिस्फाय इट्स ओन कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. म्हणजे काय? म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, सांगा बरं. म्हणजे काय म्हणू शकतो? सो determinant of A minus lambda is equal to 0. Determinant of A minus lambda I 0. So what is the characteristic in general characteristic equation? What is the in general characteristic equation? Lambda cube minus 3. A naught lambda cube in general. minus S1 lambda In square. general. The matrix is n by n, na? Okay. Suppose 3 by 3 matrix is there. We have solved the 2 by 2 matrix example. Solve केले का रे आपण? No, sir. No, sir. नाही. मग No, आपल्याला sir. मग आपल्याला आधी ते स्टार्ट करायला लागेल. सॉरी. सो राईट ऑन दिस टॉपिक नाव. मला काय होतंय की 2 डिव्हिजन असल्यामुळे लक्षात येणार की कोणाला झालंय कोणाला नाही झालं. आयगन व्हॅल्यू and eigenvector for 2 by 2 matrix. Okay.
for 2 by 2 matrix. So consider, write on this topic first, then we start with Cayley-Hamilton theorem. Okay. Consider A is equal to A11, A12, A21, A22. Then characteristic equation is determinant of A minus lambda I is equal to 0. Determinant of A minus lambda I is equal to 0. The matrix is 2 by 2 ना. 2 by 2 matrix असल्यामुळे आपलं इक्वेशन कसं होणार? 2 by 2 matrix असल्यामुळे इक्वेशन कसं होणार? व्हॉट इज इक्वेशन? 3 by 3 असल्यामुळे मॅक्सिमम काय व्हायचं आपलं? 3 by 3 असल्यामुळे मॅक्सिमम काय व्हायचं आपलं? यस, 3 by 3 असल्यामुळे मॅक्सिमम काय व्हायचं? लॅम्बडा क्यूब व्हायचं. थर्ड ऑर्डर असायचं. हा, आता हे किती बाय किती? 2 by 2 असल्यामुळे आपण इक्वेशन काय घेणार? सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर. दॅट इज लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस S1 लॅम्बडा प्लस डिटरमिनंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. 3 by 3 ला काय लिहायचो आपण? लॅम्बडा क्यूब मायनस S1 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस S2 लॅम्बडा मायनस डिटरमिनंट ऑफ A इक्वल टू 0. 4 by 4 ला काय होणार रे? 4 by 4 ला काय होणार? 4 by 4 ला 4 by 4 चे काय इक्वेशन काय होणार? लॅम्बडा रेज टू 4. लॅम्बडा रेज टू 4 मायनस S1 लॅम्बडा S1 लॅम्बडा क्यूब. S1 लॅम्बडा क्यूब. लॅम्बडा स्क्वेअर. S2 lambda square मायनस S1 minus S3 लॅम्बडा S3 lambda plus determinant of A equal to 0. Alternating plus minus, alternating plus minus. Alternating plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. What about this S3? Don't think about this S3. How we find a characteristic equation, that is job. But what is S3? Don't forget this. Sorry, do not think about this S3. Okay, forget this. So फक्त आपण इक्वेशन कसे तयार करते शिकलो, बरोबर आहे का? हॅलो, ओके. येस सर. So this is your characteristic equation we have find for 2 by 2 matrix. Now what is S1? What is the determinant of? All of you know that. So what is S1? Where S1 equal to डायगोनल मॅट्रिक्स is A11 plus A22 as a trace of A. Now what is the determinant of A? Determinant of A is equal to A11 into A22 minus A12 into A21. Clear? Everyone clear this? So write Clear. on this. So we have solved only one example on this 2 by 2 matrix. Then we stop for this 2 by 2 matrix. This is the same as 3 by 3 matrix. Okay, so write down this one. Yes, Deepak. Deepak. Roll number 14. Deepak. Deepak. Okay. लिहून झालं सांगा. झाले? येस सर.
ओके ओके. सो we solve the next. सगळ्यांचं झालंय का? पुढे जाऊया आपण एक्झाम्पल कडे. Yes, sir. Yes, sir. So write the example. First, find eigenvalue and corresponding eigenvector for A is equal to 1 4 2 3. 1 4 2 3. तुम्हाला माहित तुम्हाला येईल हे, पण तरी इकडे पहा सगळ्यांनी. तुम्ही हुशार आहात लहानपणापासून, आहात ना हुशार? हॅलो. Yes, sir. हा, मला वाटलं नाही काय कोणी काय बोलणार. लहानपणापासून सगळेजण हुशार आहात, इकडे पाहिजे होता. सो जेवण खूप झालं का रे? No, sir. जेवण केलंच नाही काय? नाही. कृष्णा केलं नाही? नाही सर. सुदर्शन वशी. केलं काय? नो सर. बरं. ओके ओके. डाएट असेल तुमचा. डाएट आहे का? नाश्ता जिरला नसेल सर. होय. विशाल पोहा आपण. हा. सो कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. What is the characteristic equation? Characteristic equation is determinant of A minus lambda I is equal to 0. What is characteristic equation? We got 2 by 2 matrix. Lambda square minus S1 lambda plus determinant of A equal to 0. Okay, so what is S1? S1 काय रे? 4. 4. Determinant of A. -5. 3 के 3 वजा 8. किती? -3. -5. So we got the equation lambda square minus 4 lambda minus 5 equal to 0. So we need product is -5. We find a factor. Product is 5. 5 product असलेले किती फॅक्टर आहेत? एकच -5 + 1. एकच ना, 5 आणि 1. या दोघांची ऍडिशन पाहिजे वजा 4 म्हणजे -5 1. So we got the factor is first factor lambda plus 1. Second factor is lambda -5 equal to 0. Therefore we got the lambda equal to -1 and 5. So eigenvalue are lambda is equal to -1 and 5. Check our eigenvalue is correct or wrong. Okay, by checking addition of these two eigenvalue, that is a 1 and -1 and +5 is equal to 4 is equal to S1. Yes, our eigenvalue is right. And product of these two eigenvalue it becomes a -5. Yes, product is also -5. So this eigenvalue is correct. Now we start eigenvector. To find eigenvector consider which equation? Matrix equation. So what is matrix equation? A minus lambda I times x equal to 0. So you directly write on the equation is 1 minus lambda 4 2 3 minus lambda times x, that is the two variable x and y, is equal to 0 0 2 row 0 0. Now we got to give us equation number 1. So for lambda 1 is equal to -1 to find x1. Process is same. Process बदलली का? नाही. 3/3 असो, 4/4 असो, 5/4 असो, 2/2 असो, process same. Eigenvalue find करायची. So for lambda 1 equal to 1 we get, so equation 1 becomes, so what is equation 1 becomes? 2 4 2 4. 2 4 2 4. So from that equation we are write on that only one equation. So what is that only one equation? Yes. From this two variable we write on the only one equation. What is only one equation? Yes.
plus 2y is equal to 0. x plus 2y is equal to 0. X plus 2y equal to 0. How many equation? One equation and two unknown. So what you put? You put one variable as a dummy variable. So this implies x equal to minus 2t. So this implies eigenpace equal to minus 2t and t. So that t belongs to R. So from this equation, what do you written as? What is the eigenvector? Eigenvector Minus 2, 1. eigenvector x1 equal to minus 2, 1 or 2 minus 1. Now for lambda 2 is equal to 5. For lambda 2 is equal to 5. To find x2, so we got that x2 is equal to us. X2 is equal to, so equation 1 becomes, what is equation 1 we got? Equation 1. आता equation 1 मध्ये काय टाकलं? Lambda is equal to 5 टाकू. Lambda equal to 5. 1 minus 5, 4. Minus 4. Minus 4 Minus 2. So minus 4 plus 4, 2 minus 2. So from both equation we add on equation. What is equation? First equation we got. What is first equation we got? What is first equation we got? Yes. X minus y is equal to 0. X minus y equal to 0. Clear? Everyone clear this? X minus y equal to 0. बरोबर आहे का? Minus 4 कॉमन घेऊ शकतो, कॅन्सल होऊन 2 कॉमन घेऊ शकतो, कॅन्सल होऊन राहिलं काय? Both equation are same, that is x minus y equal to 0. So we put y equal to t. We got x equal to t. From this equation we write down eigenpace. So what is the eigenpace we got? T belongs to R. So we got that T11, so that T belongs to R. We got the eigenvector x2 is equal to 1, 1. So we got the two eigenvector. What is the first eigenvector we got? So lambda 1 equal to minus 1. We got x1 equal to minus 2, 1. And lambda 2 is equal to 5. We got x2 is equal to 1, 1. Everyone clear this? Clear झालं का मित्रांनो? Yes, sir. So, write down. If any problem, please ask me. Yeah?
आंबे आणतो म्हणली खायला केळं. ते तुला चार्ज लागते का रे? अरे बोला. ओके, झालं का हे पेज लिहून? येस सर. पुढचे page? पुढच्या पेजला जायचंय का? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज. तर माझ्या माहितीनुसार तर जास्त एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस घ्यायची गरज नाहीये. का आहे गरज रे? नो रिस्पॉन्स. हॅलो, मी अनम्यूट आहे ना? हा, अनम्यूटच होती. जास्त एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस घ्यायची गरज आहे का टू बाय टू मॅट्रिक्सची? No, sir. No, sir. इट इज सेम ॲज No, sir.
Yes, Rohini? No, sir, there is no need. Okay, there is no need. It is same as 3 by 3 matrix, na? This is Ah. 3 by 3 matrix. Yes, sir. Nothing changed. So just one, our calculation is reduced just for 2 by 2 matrix. Okay. So one example for your hard work. Find eigenvalue and eigenvector for the matrix 14 minus 10, 5 minus 1. Okay. झालंय का हे? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आपण चालतंय. So now we write down the Cayley-Hamilton theorem. Huh? Now we write down the Cayley-Hamilton theorem. Ashwini, please mute yourself. चार्जिंग संपली. लाईट कधी येते की? Cayley-Hamilton theorem. What do you say about the Cayley-Hamilton theorem? आवाज येत नाहीये? हॅलो. यालाय. येतोय, sir. Yes, sir. ऐश्वर्या शिंदे. हॅलो ऐश्वर्या. रोल नंबर 46. आवाज येत नाही का? Okay, so we'll start. What is the Cayley-Hamilton theorem? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. So we got that equation is determinant of A minus lambda I is equal to 0. So equation we got that A naught lambda raised to n plus A1 lambda raised to n minus 1 plus so on plus an equal to 0. Then A satisfy this equation that is फक्त ज्या ठिकाणी लॅम्डा आहे त्या ठिकाणी ए सबस्टिट्यूट करा. ए नॉट ए रेस टू एन प्लस A1 ए रेस टू एन मायनस 1 प्लस सो ऑन an इज इक्वल टू 0. ह्या an चा अगर फक्त इथं काय लिहिला, दिस ऑल आर द मॅट्रिक्स वी राइट ऑन द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. एव्हरी स्क्वेअर मॅट्रिक्स सॅटिस्फाय इट्स ओन कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. That is the Cayley-Hamilton theorem. That is the Cayley-Hamilton theorem. संग्राम भोसले आहात का? बोलाय सर. कधी आला तुम्ही? सर आता आलो, बॅलन्स टाकला नव्हता सर, आता आलो. कस काय बॅलन्स संपलाय? हा सर, कालचा जरा संपला होता, टाकलाय आता संपलाय. बरं थांबा इथे जरा 2 तास तरी थांबा. 2 तास लेक्चर आपलं कंटिन्यू का जमलं तर. हाय सर, अहो बॅलन्स संपलं सर. असू दे आता थांबा हो म्हटलं तुम्हाला. ओके. Every square matrix satisfies its own characteristic equation.
आता हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह कसे करायचे कॅले हॅमिल्टन थेरमचे? सगळ्यात सिंपल आहे. सगळ्यांना कॅल्क्युलेटर वापरते तर मला सांगा बरं. ज्यांच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे त्यांच्यासाठी बोलतो फक्त. आता ज्यांच्याकडे नाहीच त्यांनी काय करायचं ना, हा एक मोठा प्रश्न. ज्यांच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे त्यांचं सगळ्यांना कॅल्क्युलेटर वापरतात असं कोणी आहे की त्यांना कॅल्क्युलेटर वापरता येत नाही? सगळ्यांना मॅट्रिक्स एंटर करता तो कॅल्क्युलेटर वरती? येस सर. येस सर. येस सर. येस येस, ओके ओके. राहुल कॅल्क्युलेटर नाही का राहुल तुमच्याकडे? आहे ना सर. सर पण यूज करता येत ना सर. यूज करता येत नाही. एक काम करा की तुम्ही मग युट्यूब वरती व्हिडिओ पहा. हॅलो, हा ओके सर. वरती व्हिडिओ पहा. हाऊ टू फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन बाय युझिंग कॅल्क्युलेटर, सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर. आणि सेकंड टाका हाऊ टू फाइंड डिटर्मिनंट बाय युझिंग कॅल्क्युलेटर. अतिशय सुंदरतेने एक्सप्लेन केलेलं आहे. थोडस एक 2 मिनिटाचा व्हिडिओ पहा, जरा 4 मिनिटाचा व्हिडिओ, आणि त्यानुसार प्रॅक्टिस करा. एकदम फास्ट तुम्हाला डिटर्मिनंट आणि हे काढता येतो, इक्वेशन काढता येतो. ओके ओके सर. ओके सर. ओके ओके. तुमच्याकडे जो कॅल्क्युलेटर आहे त्या कॅल्क्युलेटरचं मॉडेल नंबर जरी टाकलं त्या ठिकाणी तरी त्या मॉडेल नंबरचा व्हिडिओ त्या ठिकाणी क्लिअर दिसेल. ओके, सो वी आर सी फॉर सॉल्विंग. असं समजतो मी सगळ्यांना मॅट्रिक्स एंटर करता येतो. एक थोडेसे 2-3 जण सोडले तर. फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लेम ऑन Cayley-Hamilton theorem, we use some important step. So what do you use some important step? So first step, find characteristic equation of A. For that we have find the two characteristic equation for 2x2 matrix and for 3x3 matrix. For 2x2 matrix it is what? Lambda square minus s1 lambda plus determinant of A equal to 0. For 3x3 it is lambda cube plus minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A equal to 0. Minus determinant of A equal to 0. Okay. For 2x2 and for 3x3. सर फर्स्ट टर्म पेपर कितीला आहेत? तारीख किती? कुठले? फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेमिस्टर ना? होय. त्याचा विचार आता कशाला करता तुम्ही? आणखी आपल्याला 5 मिनिट शिकवायचे. सर म्हणजे ती एक्झाम फी म्हणतो तेव्हा ती एक्झाम फी हा, एक्झाम फी भरून टाका की 4-5 दिवसात भरून टाका, क्लिअर करून टाका की सगळं. चालतंय सर. नोट ते काय आलं म्हणलं विचारावं. कसं असतं माहितीये का, पेपर आउट जे होतात पेपरमध्ये, जे न्यूजपेपर आहे त्याच्यामध्ये आहे म्हणतात की मुलांनी लवकरात लवकर तयारी लागा, की लवकर आपली एक्झाम होऊ शकते. पण आणखीन फर्स्ट जे सेकंड इयर थर्ड इयर बी हे जे विद्यार्थी त्यांचीच फर्स्ट सेमची एक्झाम झालेली नाहीये, मग तुमची कुठून होणार? ओके, त्याच्यामुळे कमीत कमी असं समजा आपल्याला 3 महिने तरी वेळ भेटेल का नाही? ओके. मग फेब्रुवारी मार्च एप्रिल एवढं 3 महिने तरी वेळ भेटला पाहिजे ना आपल्याला. फेब्रुवारी मार्च एप्रिल, मग आपण मार्च हा पूर्ण महिना आणि एप्रिल पूर्ण महिना थोडस आपण लेक्चर मध्ये पाहू ना. आणि ज्यावेळेस डेट येतील त्यावेळेस तुम्हाला कळवलं जाईल. तुम्ही विचार करू नका, फक्त जेवढं झालं तेवढं परफेक्ट करून ठेवायचा प्रयत्न करा. ओके. हा, आता एक्झाम तुमची ऑनलाईन होईल किंवा ऑफलाईन होईल, फॉरगेट दॅट. कशी पण हो, अभ्यास करताना ऑफलाईन सारखा अभ्यास करायचा. तर मी ह्या मताचा आहे, जर ऑफलाईनला तुम्ही क्लिअर असताल तर तुम्हाला ऑनलाईन ते एकदम इझी जाते. जर तुमचे थेरी कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर ऑनलाईनचे कन्सेप्ट क्लिअर करायला तुम्हाला काहीच अवघड नाहीये. बरोबर आहे का मी जे बोललोय ते? येस सर.
Yes, sir. ओके ओके. झालं सगळ्यांचं पहिलं वाक्य लिहून? सर ते I प्लस इज आहे का? कुठे कुठे कुठे? फॉर 2/2. For 2/2 it is. Sorry. It is. सर काल जर स्कॉलरशिपची ती ही बंद पडली वेबसाईट. हा कालपासून बंद पडली, अंडर मेंटेनन्स आहे, त्याच्यासाठी लवकर फॉर्म भरायचा असतो. सर भरलेला की निम्मा राहिलेला सर, पण ते परत म्हणले भरतो, परत नाही म्हणले बंद झाले ते. ते कसं होतं माहिती का? आता काय सर अवघड आहे. 4 तारखेला रात्री भरलेलं सर, परत दिवस 10 वेळेपर्यंत 5 तारखेपर्यंत ते बंद झाले म्हणून सांगितले, 2-3 दिवस थांब म्हणले. अरे ही नेहमीची बोंब आहे, नेहमीची. त्याच्याकरता स्कॉलरशिपचा फॉर्म हा नेहमी सुरुवातीला पटकन भरून टाकायचा असतो, पण तुमचे काही डॉक्युमेंटचे इनकम्प्लीट असल्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. काय प्रॉब्लेम ना घेऊ, या आज क्लिअर होऊन जाऊ शकते, आज किंवा उद्या, आणि टेन्शन ना घेऊ. डेट वाढते, पण शक्यतो मार्चच्या आधी आपलं सगळं क्लिअर करायचं. त्याच्या आधी 1 मिनिट थांबा फक्त. ऐश्वर्या शिंदेला काय प्रॉब्लेम आहे? ओके. हॅलो ऐश्वर्या, आवाज येतोय का? ऐश्वर्या, ओके. Okay. So we will start second. This is the first. Second we will see. By Cayley-Hamilton theorem. By Cayley-Hamilton theorem. काय सांगतं Cayley-Hamilton theorem? By Cayley-Hamilton theorem काय सांगतंय? Cayley-Hamilton theorem काय सांगतंय? Square matrix satisfies characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. So what is its own characteristic equation? Is for 2/2 म्हणजे काय असणार? A square minus जे लॅम्बडा जागा फक्त a टाका, S1a plus determinant of a equal to 0 or a cube minus S1a square plus S2a minus determinant of a equal to 0. Give us equation number 1. Then third step, find a square and a cube and verify it by using equation 1. Fourth, now to find A inverse, just multiply equation 1 by A inverse. So we calculate for anyone. We calculate anyone. कशासाठी calculate करायचं? For 2/2 calculate करू सरा. For 2/2. So just we have multiplied by A inverse. We got the A square minus S1a plus determinant of A equal to 0. We got that A square its inverse. काय भेटला हा? A square its inverse. A raised to -1 and A square by laws of indices काय होणार? 2 - 1 A होणार. इथे काय? S1 A into A inverse. A into A inverse काय झाला रे? I झाला. Plus A inverse into determinant of A equal to 0. So I calculate A inverse. So A inverse into determinant of A is equal to what? हे तिकडे घेऊन जा. म्हणजे काय होणार हा? S times I. Sorry, S1 times I minus A. So we got A inverse is equal to 1 upon determinant of A into S1 times I minus A. So in this way you find A inverse by without using calculator, and with using calculator we know that how to calculate. एक सांगेल तुम्हाला. Okay, how to find A inverse by using calculator. Very simple. Okay. So write down this.
सगळ्यांचं झालंय? सर म्हणजे सातत्य पहिली स्टेप तेवढी लिहायची राहिली. पहिली स्टेप राहिली का? हा. बॅक का? ओके, हीच ना? हीच का नाही रे? हा हा हीच. ओके ओके, हा 1 मिनिट. just wait for Aditya, then we go to the next step. Professor Professor. बोला की. झाल्यावर सांगा मला बरं का. एकच मिनिट. झालं का रे? सर झालं सर. ओके ओके ओके. आता एक काम करा सगळ्यांनी, मी सांगतो. कॅल्क्युलेटर काढा. एक शेवटचे एक 5-7 मिनिटं राहिले. परत आपण 2:15 जॉईन करणार आहे. 2:15 परत आपलं लेक्चर आहे. ओके, त्यामुळे 15 मिनिटाचा गॅप घेऊन परत 2:15 लेक्चर स्टार्ट करू आपण. तर कॅल्क्युलेटर काढा प्रत्येकाने. एखादा मॅट्रिक्स इंटर करा. तुमच्याकडे जो मॅट्रिक्स माहिती तो इंटर करा. मॅट्रिक्स प्रत्येकाला इंटर करता तो. तुमच्याकडे जो मॅट्रिक्स आहे, कुठला पण मॅट्रिक्स घ्या, 3x3 चा, तो इंटर करा ऍज अ ए मॅट्रिक्स. किंवा ऑलरेडी इंटर केलेला आहे का तुम्ही? ओके, तुमच्याकडे ऑलरेडी मॅट्रिक्स आहे का इंटर केलेला? पटकन सांगा. येस सर.
ओके 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 ओके. तर आपल्याला काय करायचं माहिती का तुमच्या मॅट्रिक्स मध्ये नाही तर एक काम करा, सगळ्यांनी मॅट्रिक्स हा एंटर करा. 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 हा मॅट्रिक्स एंटर करा चला प्रत्येकाने आपल्या कॅल्क्युलेटर मध्ये. ए मॅट्रिक्स एंटर करा. एंटर झाल्यानंतर मला सांगा. ऐश्वर्या आवाज येतोय का आता? ऐश्वर्या शिंदे. हा ऐश्वर्या येतोय ना आवाज? ओके. एंटर मॅट्रिक्स. झालं sir. ओके ओके. आता आपल्याला काढायचं काय माहितीये का, ए स्क्वेअर ए क्यूब आणि ए इनवर्स. काय काढायचं आहे पहा, ए स्क्वेअर ए क्यूब आणि ए इनवर्स. तर ए स्क्वेअर काढताना तर आपण डिटरमिनंट सगळ्यांनी काढायचं. तर काय करायचं प्रोसेस पहा, शिफ्ट 4 मध्ये गेल्यानंतर तुमचं काय येणार, डायमेन्शन, एडिट आणि मॅट 1 2 3. शिफ्ट 4 देन 3 देन 1. शिफ्ट 4 3 1 असं करायचं. शिफ्ट 4 3 1 तुमच्या कॅल्क्युलेटर ते असं येईल, मॅट ए. आलंय का? Yes, sir. मॅट हा, ए. yes sir. आता स्क्वेअर करायचं आपल्याला. स्क्वेअर ज्यांच्याकडे सिल्वर कलरचं कॅल्क्युलेटर त्यांनी डायरेक्टली शिफ्ट 4 आणि जो कॅल्क्युलेटर जो एंटर केला आहे तुम्ही मॅट्रिक्स तो एंटर टाका 1 वगैरे जो काय आहे तो. ओके. मॅट ए. आता तो तुमचा स्क्वेअर आहे पहा. मोडच्या खाली एक स्क्वेअरचं बटन असेल, मोडच्या खाली इनवर्स आणि त्याच्या खाली स्क्वेअर वगैरे असं बटन असेल पहा. एक्स स्क्वेअर म्हणून बटन आहे. Yes, sir. एक्स स्क्वेअर. तर ते प्रेस करायचं सगळ्यांनी. मॅट ए स्क्वेअर. Yes, sir. इक्वल टू करा. सगळ्यांना पहिला एलिमेंट दाखवेल 6. Yes sir. दाखवलंय का? Yes sir. Yes रिप्लेने sir. पुढे जावा. हा बोला. नाही की सर मला एफला आहे. हो चालू आहे ऑलरेडी एफला आणि एफला 2 कंटिन्यू घेतले मी. ओके. हा पहा आता आहे परत काय पुढचा रिप्लेने पुढे गेला पुढचे एलिमेंट दाखवेल. काय दाखवणार? -5. -5 -5 -6 -5 -5 6. आला काय ए स्क्वेअर? पुढचं नाही दाखवत सर. रिप्लेनी पुढे जा. रिप्लेनी पुढे जायचं. हो रिप्ले जे बटन आहे ना, हा. जे Yes, sir. रिप्लेचं बटन आहे ते रिप्लेनी पुढे जा. इथला इकडला एरो दाबत जावा. त्यामुळे पुढचा एरो दाखवेल. पुढचा मॅट्रिक्स एलिमेंट दाखवलं का? Yes sir. ओके ओके. आता काय करायचं, परत एसी दाबायचं. परत स्क्रीनवरती मॅट ए आणायचं. कसं आणणार? शिफ्ट 4 3 1. शिफ्ट 4 3 1 आणलंय का? Yes sir. शिफ्ट 4 3 1. तिथे काय येणार, परत त्या एक्स स्क्वेअरच्या खाली क्यूबचं बटन आहे ते कसं यूज करणार तुम्ही? शिफ्ट एक्स स्क्वेअर दाबणार. शिफ्ट एक्स स्क्वेअरने. त्या शिफ्टच्या खालीचं बटन एक क्यूब आहे ना, तर ते कसं दाबणार तुम्ही? शिफ्ट एक्स स्क्वेअर म्हणून. तर तुमच्या स्क्रीनमध्ये असेल मॅट ए क्यूब आणि इक्वल टू प्रेस करा. तुमचं इक्वल टू येईल काय येणार? 22 21 -21 -21 22 -21 21 -21 22. येते का? चेक करा बरं. Yes sir. Yes sir. व्हेरी गुड.
आता ए रेस टू 4 कसं काढणार आहे? ए रेस टू 4 काढण्यासाठी प्रोसेस सांगतो तुम्हाला. एक्स स्क्वेअर शेजारचं बटन दाबून 4. चालतं, ते पण चालतं. मॅट ए स्क्वेअर इंटू मॅट ए स्क्वेअर करा. मॅट ए स्क्वेअर इंटू मॅट ए स्क्वेअर किंवा मॅट ए क्यूब इंटू मॅट ए असं केलं चालतं, किंवा मॅट ए रेस टू मॅट ए रेस टू 4 हे रेस टू 4 असं रेस टू बटन असेल, रेस टू 4 केलं तरी चालतं, तरी तुमचं ऑप्शन येतंय. आलं लक्षात? पहा बरं, मॅट रेस टू 4 काढा बरं, सांगा मला काय येतंय. 86 85 85 मायनस 85 86 मायनस 85. आता लेक्चर पर साऊथ इंडियनला एफला परत 85 मायनस 85 86. ओके, 86 मायनस 85 असे येते का? चेक करावर मॅट ए रेस टू 4 ने. यस सर. येते ना? येस सर. ओके ओके. आणि आता इनवर्स कसा काढायचा? काय काढायचा? इनवर्स. तर इनवर्स काढण्यासाठी सगळ्यांनी काय करायचं, तुमच्या स्क्रीनवरती मॅट ए आणायचा. मॅट ए ते आपण 3.15 ला पाहूया. चालतंय? हॅलो. येस सर. ओके. येस सर. So we stop here.